active territory has a dense and scattered population of humans. Yet this land of ice has not been spared the effects of global warming. 잘했어요. 자, 그 다음 함께 읽어줄까요? reflect the impact of higher temperatures was drawn to the vegetation than anywhere else. The area that is snow covered in early summer has diminished by 20% since 1960. Glaciers have been rapidly receding. It is especially in the ice pack of the Arctic region where demonstrated in time of lower level ice was built. The polar pack ice has been almost evolved over the last 40 years. If this trend continues, will have its first ice-free summer by 2040. 잘했어요. 자, 그 다음 읽어볼까요? 자, 성우 읽어주세요. That's 60 years. And its memories was several provinces and Celsius. From the Arctic temperatures have rising to this very hot also just having as the same university discussion by codes in officials on the same and scientists also take the increase of heat traveling as this the atmosphere coming into the clouds no sound from blowing of fossil fuels as heating onto the fan. 잘했어요. 자, 그 다음 정주 읽어줄까요? Showed that once again the sunlight through the practical use faster than increase in movement. These differences in warning rates of well, ourselves, I make these 3 months late to down each day compared to almost in the moment. Use the air, however, these trees grow works much more effectively because of the mountain range in Europe, ASEAN, and North America. These regions to current north more efficiently, which reduces to the wall between air from the northern longitude. 잘했어요. 자, 그 다음은 성인 읽어주세요. The ice is compared with iron large ocean prevented and which side holds the community traffic for there on the landings and avoid the surrounding beaches. Such a parent cannot form in the closer hemisphere because of the reasons of the hemispheres that exist. The ability lies lower in the Arctic is closer to more than the of more water and the term of the is land is land and water as opposite to the white color of
observe more useful some like holding local learning. The local learning in turn melts more funnel and is what is national available and to the working and learning. 감사해요. 자, 그다음 재영 읽어주세요. Article. First was species will go extinct their habitats diminish and species from the south will be flourish. Perhaps no greater physical symbol of this is the polar bear which relies on pet ice to hunt for seeds. As the pet ice receives earlier each year, the polar bear can build up enough fat reserves to survive when he retreats to land in the late summer and long fall. 잘했어요. 자, 그다음 우리 신주 읽어주세요. This is no way of doing stay surrounding English world if you will spice together a show to prevent blood of space the in files the download the show and all change previously related to a or device on the sheet I guess as the 50 million century top the eventually or ever be no consider fall to some sales will is really has the best team of users for validators and people who use locally iOS as well as seeing business with affect one time cities all over the world, including New York and London. Increase marketing natural code a lot the south relation of the oceans of the global slowly food resist in the US amount of carbon deals right now to power this force to go waste and global in the fuel. 잘했어요. 자, 그다음 생일 읽어주세요. Praise and lifeless drawings using them could love even from landing on walls. Minerals such as the iron and which are abundant in the become easier to extract significant mining operations develops and ICL is regular of military routes in the north, reducing the distance from Asia to Western Europe dramatically. And finally, the very high track levels, oil and natural gas that have caused global warming in the first place globally experience and increasing migration. 감사해요. 자, 그다음은 지안이 읽어주세요. In a short time, global warming cannot be reversed until the Arctic is undergoing drastic changes that will negatively impact the globe. At the same time, though, people stand to gain from the upswing in temperatures. The burning question is, will this short-term economic gains offset the loss of and natural wonder and the long-term consequence of environmental destruction? 잘했어요. 자, 앞으로 갑시다. 그나마 요즘에 좀 맞는 내용이에요. 지금 현재랑. 자, 앞으로 가서, 그다음 Arctic, the area of the world around the North Pole. 해서 북극을 얘기하죠, 북극. Arctic, 북극. 자, 그다음 spare라는 단어가 나왔는데 우리가 spare tire라고 얘기하잖아요. 추가 타이어를 얘기하죠. 근데 정확한 뜻은 동사, 여기서 동사예요. 어떤 위험을
모면하게 하다. 위험을 모면하게 하다. 고통을 모면하게 하다. 어려운 단어예요. 자, 그 다음에 glacier. 네, 빙하죠, 빙하. 또는 만년설. 자, 그 다음 팩 아이스는 floating 아이스, 떠다니는 빙하의 연락 큰 덩어리. 그래서 유빙이라고 해요. 떠다니는 빙하, 유빙, 팩 아이스. 자, 그 다음에 blunt가 타격이라는 뜻이에요. 그래서 bear the brunt of 가장 큰 타격을 받다. 뭐뭐에 가장 큰 타격을 받다. 되었어요. 자, 그 다음에 landmass는 땅 덩어리예요. 땅 덩어리. 엄청 큰 땅 덩어리. landmass, 땅 덩어리. 자, 그 다음 compound는 여러분이 명사로 화합물이라고 외웠을 거예요. 이건 명사 뜻이고 compound가 명사 뜻으로는 make a problem을 쓰니까 악화시키다. 내가 좋아하는 단어야. 그 다음 permafrost. 들어져 있니? 영구 동토층? 영구 동토층. 네, 지지랑 용어로는 툰드라라고 얘기해요. 툰드라. 항상 얼어있는. 저거 있잖아. 술록이 사는 시베리아 땅이 영구 동토층이에요. 거기에 나오는 아주 쪼매난 이끼를 먹고 살아요. 누가? 술록. 근데 그 영구 동토층이 녹아서 몇 년 전에 무슨 일이 있었냐면 그 영구 동토층 안에 있던 탄저병 병균이 위로 나왔어요. 근데 지금 현재 탄저병은 아직까지도 딱히 막을 수 있는 방법이 없어요. 그래서 그게 아주 혈액만 노출돼도 엄청나게 치명적으로 죽을 수 있는데, 그래서 내가 몇 년 전에 시베리아에 사는 술록이 탄저병 때문에 떼죽음을 당했어요. 그래서 지금 현재는 술록을 위한 탄저병 예방 접종이 그러니까 발명을 했대. 그래서 지금은 술록들을 다 예방 접종을 한대요. 그 밑에가 뭐가, 혜인아 괜찮아? 어떻게 졸려? 자, 그다음 프리스틴 사이에는 원시 상태 그대로의 원시 상태 그대로의 뭐 문명의 때가 묻지 않는 형용사야. 문명의 때가 묻지 않은 요즘은 사실 이런 곳이 없죠. 프리스틴 원시 상태 그대로의 문명의 때가 묻지 않는 잠깐 사운드가 들어가고 있네요. 그럼 다행이네. 지난주에 사운드가 안 들어가서 아니, 난 항상 세팅을 똑같이 하는데, 어떤 날은 사운드가 안 들어가고, 어떤 날은 사운드가 들어가고 말이다. 자, 그래서, 이 artist's future is healing up. 자, 북극의 미래는 지금 가열되고 있는 중이다. 달아오르고 있는 중이다. 그런 말이죠. arctic이 북극이다. 그리고 반대말이 있다 나오죠. antarctic, 제가 남극이에요. 자, 그래서 encompass라는 동사가 나왔어요. 혹시 뜻 하는 사람, encompass. 무슨 뜻이야? 그렇지. 아우르다, 에워싸다, 포함하다. 아우르다, 에워싸다, 포함하다. encompass. 그랬어요. 자, 그 다음 relatively는 무슨 뜻이야? 네, 상대적으로. relatively 상대적으로. 자, untainted는 좀 전에 봤던 priest이랑 똑같은 뜻이야. 때가 묻지 않은. untainted. 참고로 taint가 무슨 뜻이냐면 5점이라는 뜻이에요. 5점. 우리 5점을 남기다. 그러면 마지막에 뭔가 안 좋은 게 있다는 얘기죠. 자, 그래서 마지막 줄 가면 있나 내가 한꺼번에 줄 쳤는데 못 찾고 있다 그지? 크리스틴이랑 언테인트가 한꺼번에 나오는 문장이 아닌데 나 못 찾고 있어요.
일단 나눠봅시다. 자, 그래서 다시. 자, 프리스틴이랑 언테인트랑 동의어예요. 자, territory 무슨 뜻? 영토. 자, territory 영토. scattered 안 했군요. 그 밑에. 자, scant는 무슨 뜻이야? scant. 얘는 너희가 좋아하는 뜻이야. 희박한. 뭐뭐가 거의 없. 자, scant. 희박한. 뭐뭐가 거의 없는 그 뜻이에요. 자, 그다음 scatter는 동사로 씨를 촉촉촉촉 흩뿌리다 라는 뜻이야. 그러니까 scattered 하면 흩뿌려져 있는, 그래서 드문드문 있는, 그래서 그걸 한자로 하면 산재한이라고 얘기해. 산재했다, 여기저기 있다 이 뜻이야. 자, 그래서 scattered 산재한, 여기저기 있는, 드문드문 있는 그런 뜻이야. scattered. 자, 그 다음 scare 아까 했죠? 위험이나 해를 모면하게 하다. 자, 그 다음 diminish는 다 알죠? 무슨 뜻이죠? diminish. 네, 줄 다 감소하다. 자, 얘도 똑같은 거야. recede. 얘도 줄 다 감소하다 라는 뜻이에요. diminish, recede 똑같은 뜻이야. 자, 그 다음 아이스팩은 아까 미국이 여기서 떠다니는 거. 그리고 폴라팩 아이스는 극지방 요리. 극지방 요리. 알았어요? 자, 그 다음 몇 페이지로 가면. 자, certain에 내가 밑줄 쳐 있는데, 얘들아, 여기 scientist가 주어고요. 아가 동사고, certain이 주격보로 쓰였죠. 자, certain이 뜻이 두 개죠. hey, certain 뜻이 뭐죠? 또, 형용사인데, 지금처럼 주격보로 쓰이면, 뭐뭐를 확신하는 애들이야. 자, 그래서 scientists are certain that 뭐라고 해석해야 돼? 과학자들은 대비하다라는 걸 확신하고 있다. 자, 근데 형용사 때 명사를 수식한다. 그러면 특정, specific의 뜻이야. 자, 더 certain의 뜻은 두 개인데 용도에 따라 다르다. 주격 보일 때 뭐뭐를 확신한다는 뜻이고 명사를 수식할 때 특정한이라는 뜻이다. 꼭 구별을 할 줄 알아야 된다. 자, 그 다음 heat trapping gases. 열을 가두는 가스라는 뜻이죠. 열을 가두는 가스. 자, 그 다음 predominantly. 주로 대부분이라는 뜻의 부사예요. predominantly. 주로 대부분. 되셨어요? 자, 그리고 앞으로 아마를 자주 보게 되는 단어야. 민, 읽어주세요. 다요? 다요? 네. 자, carbon dioxide. 뭐예요? 아는 사람? 아무도 없어? 지구온난화는 얘가 주범이잖아. 누구였어? 태영. 네. 쇼트예요. 이산화탄소. carbon dioxide. 외우세요. 얘는 상식이에요. 자, 이산화탄소가 영어로 carbon dioxide야. 자, 그 다음 fossil fuel. 화석연료죠. 화석연료. 자, 그 다음 little doubt remained. 자, 윤찬 이거 무슨 뜻이야? little doubt remained. 아, 그래. doubt가 무슨 뜻이에요? 어, 학주에 doubt가 무슨 뜻이야? 그렇죠. 자, 얘는 의심이라는 뜻이죠. 명사, 동사 다 있어요. 근데 여기서 명사겠죠. 왜냐면 remain이 동사니까. 자, 자, 루트의 무슨 뜻이죠? 어, 거의 많다. 자, 그 little doubt remained. 시죠? 무슨 뜻이야? 20. 의심이 거의 남아있지 않대. 그래서 대대하는 의심의 여지가 없다. 의심의 여지가 없다. 즉,
대디어는 확실하다 이 뜻이야. 의심의 여지가 없으니까 무슨 뜻이라고? 확실하다 이 뜻이야. 자, 대디어는 확실하다. 자, 그 다음에 좀 전에 했죠? bear the blunt of 뭐뭐의 가장 강한 타격을 받다 라는 뜻이었고 자, 또 멋진 단어죠. assault 공격이라는 뜻이야. 공격. 그런 거죠. 뭐 무장한 괴한의 공격을 받았다 할 때 쓰는 단어. 자, 그 다음 단어 경주야 이거 무슨 뜻이었죠? 그 다음 써 accelerate 그렇죠. 가속화하다 속도를 빠르게 한다 가속하다 맞죠? 자, 그 다음 드디어 나왔어요. 남극, Antarctica. 어떻게 읽는다고? Antarctica, 남극. 국민아, 남극은 대륙이야, 바다야? 크게. 네, 남극은 대륙이에요. 땅이에요. 알겠죠? 자, 그 다음, 제형, 그 어떻게 읽어요? 다시 오라고? 다시? 뒤에가 안 들려. 네. 자, 뜻은 뭐야? 그렇죠. 발음, equator. equator. 적도예요. 자, 그 다음에, 요거까지 가야 되네요. 자, 형우야, 얘 어떻게 읽어? 네, 자, 알바는 거의 안 나. 그냥 노던. 노던이야, 노던. 오케이? 자, 무슨 뜻이야, 형우? 네, 자, 그 다음, 얘도 읽어줄까? 네, 자, 우리 지난 시간에 이 단어 외웠죠? spear. 얘가 spear예요. 오케이? 캘리가 적도를 주는 발자니까. 자, 노던 한 spear가 뭐야? 크게. 그렇죠. 북반구. 자, 우리나라 어디에 있어? 북반구에 있죠. 자, 그러면, 헤인, 남반구는 영어로 뭐예요? 헤인, 남반구. 서쪽 영어로 뭐니? 아니, 남쪽 영어로 뭐니? 서쪽이랑. 남쪽. 남쪽. 정신 차려. 나중에 북한 대사관을 가겠네. 남쪽. 네. 이거지. 이게 남반구죠. 헤이, 읽어주세요. 네, 저렇게 이상하게 읽죠. 노던이었죠. 이게 뭐라고 읽어야 돼? 노던이었잖아. north가 노던, south가 그냥 뭐라고 읽어? 큰일 났구만. north가 노던이라고. 힘을 다 빼라고. 알도 안 나온다고. 어떻게 읽어야 돼? southern. 네, 이상한 발음 좀 하지 마. 무슨 싸우던 이딴 것 좀 하지 말라고. 싸우던. 싸든 또는 싸우다. 자, sudden hemisphere. 뭐라고 해요? 그렇죠. 얘가 남반구. 오케이. 자, 뭘 기준으로 잘라? 적도. 자, 그 다음에 채널이라는 애가 동사로 나왔어요. 채널. 자, 우리가 텔레비전 채널 돌릴 때 그 채널 맞고요. 또 다른 뜻이 뭐가 있냐면 얘가 명사로 프로라는 뜻이 있어. 프로. 우리 운하라는 말 알죠? 운하. 베니스, 베네치아가 있는 거. 네, 그거랑 똑같은 뜻이에요. 채널. 자, 그리고 동사는 무슨 뜻이냐? 자유롭게 흘려보내다. 물이 그냥 흘러간다는 뜻이야. 자유롭게 흘려보내다. 자, 채널 동사로 자유롭게 흘려보내다. 자, 그리고 얘는 제트 스트림 기류라고 해요. 제트 기류. 자, 근데 그 커런트는 해류예요. 자, 근데 제트 기류가 뭔지 혹시 들어본 적 있는 사람? 네. 또 혼내야 돼서 미안한데, 얘들아. 좀 관심 좀 가져봐. 얼마 전에 미친 듯이 유럽이 폭염이었던 거 혹시 아세요? 네. 왜 폭염이었어요? 제트 기류 때문이었죠? 제트 기류가 어디를 도냐면, 저 위에 북극 쪽 위쪽으로 이렇게 돌아요. 이렇게 돌아요. 적도랑 평행하게. 걔가 이렇게 제트기류가 돌고 있잖아. 찬바람잖아. 걔가 일정한 위도에서 돈단 말이야. 그러니까 밑에서 따뜻한 바람이 올라가도 얘가 위에서 내리고 있으니까 어떻게 돼? 유럽이 안 더웠던 거야. 근데 제트기류가 고장이 났어. 그래서 어떻게 됐어?
이렇게 돌아야 되잖아. 근데 여기 이렇게 될 거야. 이렇게. 여기가 북극이면. 그래서 이렇게 돼서 뜨거운 바람이 이렇게 올라갈 거야. 그래서 오메가처럼 생겼다. 이렇게 그리스어의 오메가가 이거예요. 글자 모양이. 이 사이가 뭐였던 거야? 네, 영국, 프랑스, 스페인이 있었던 지역이었던 거야. 그래서 오메가 돔. 우리는 지금 열돔에 갇혔죠, 우리나라도. 그래서 어저께 서울이 39.6도였대요. 자, 근데 오늘도 비슷할 것 같은데. 자, 이렇게 어떻게 된 거야? 오메가 모양의 열돔에 갇혀서 유럽이 더웠던 건데, 요게 이렇게 생긴 제트기가 원래 이렇게 돌아야 되는데, 여기가 더워지거나 길에 이상이 생겨서 지금 지구 온난화 때문에 얘가 이렇게 파이는 바람에 여기가 더웠다. 이 말이야. 자, 제트기류는 북극을 주변을 이렇게 도는 그런 기류다라는 걸 알아주시면 돼요. 자, 그 다음에 다음 페이지. 자, in circle. 서클이 원이니까 in circle이니까 동사가 됐으니까 순환하다 돌다가 되겠죠. in circle 순환하다 돌다. 자, 그다음 trap은 여러분이 명사로 알고 있는 단어죠. trap이 무슨 뜻이죠? 동해 trap. 음, 함정이죠. 함정에 우리를 뭐해? 빠뜨리고 가두죠. 그래서 trap이 무슨 뜻이야? 가두다 라는 뜻이. 누구다. 자, 그다음 랜드매스를 좀 전에 했고, 자, 그다음 단어가 얘인데, 이거요. 너희가 얘네를 맨날 잘못 읽거든요. 민 어떻게 읽어요? 우리 민이 맞게 읽었어요. 네. 국민, 이거 어떻게 읽어? 다 저렇게 잘못 읽거든요. 얘가 형용사예요. 학준, 프레젠트 무슨 뜻이죠? 형용사로? 크게. 형용사, 명사 말고. 형용사. 크게. 현재 맞고, 또 따뜻. 유찬, present, 형용사 뜻. 그럼 명사잖아요. 형용사 뜻이요. 응, 재영, present, 형용사 뜻. 응, 경주. 그렇죠. absent의 반대는 말이에요. 이거의 반대말. 그럼 무슨 뜻이야? 현재 여기 있는. 오케이? 현재 여기 존재하고 있는 의 뜻이야. 여기 존재하고 있는 의 뜻이야. 자, 그거의 명사가 presence야. 발음이 어떻게 된다고? presence. presence 아니고 presence. 그럼 뜻이 뭘까? 경주, 뜻이 뭘까? 그렇지. 여기 존재하고 있다. 난 존재라는 뜻이래요. presence. 잘했어요. 자, 그다음 expose. 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 뜻이 뭐예요? 처음 본다가 아니다. 성공, expose. 국민, expose. 동사야. 노출하고 끝내면 안 돼. 대단했다. 네. 아무렇게나 해도 돼요. 네, 노출시키다. 자, expose, 노출시키다. 자, 다음 freeze up. 무슨 말이야? free up. 자유롭게 내버려 둔다는 얘기니까 방류시키다, 방출시키다. 그 말이야. 내보낸다. 이 뜻이야. free up. 자유롭게 내보내다. 자, 그다음 as opposed to. 유찬, 무슨 뜻? 학주, as opposed to. 그렇죠. 뭐뭐와 반대로. as opposed to. 뭐뭐와 반대로.
자, 그다음 observe는 다 알죠? 무슨 뜻이죠? 그렇죠. 흡수하다. 자, 그다음 in turn 그 결과. 자, in turn 그 결과, 결과적으로 이 뜻이야. in turn 그 결과, 결과적으로. 자, 그다음에 what은 뭐라고 내가 빨간색으로 했을까? 관계대명사. 자, be known as 뭐뭐로서 알려져 있다. 자, be known as 뭐뭐로서 알려져 있다. 자, 뭐라고 알려져 있대? 알베도 효과라고 알려져 있대요. 컴파운드 아까 했죠? 악화시키다. 자, 버즈 따라서. 포스트라인 피한선. recede 후퇴하다 감소하다. 자, 다시 따라서 해안선 후퇴하다 감소하다 훈련했어요. 디미니시랑 동의어였어. recede. 자, 그다음 헤비타 동물과 식물의 서식지. 헤비타 서식지. 자, 그다음 extinct는 다 알죠? 및 extinct. 그렇죠. 너희들한테 질문을 하면 답을 할게. 왜 너희는 항상 명사로만 답을 할까? extinct 뭐라고? 그렇죠. 멸종한이죠. 자, 그래서 그 extinct는 멸종되다. 자, 멸종되다. 그다음 invade 침종 invade. 그렇죠. 침략하다. 자, 그다음 relyon 다 아는 단어죠. relyon 평어 relyon 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 무슨 뜻이야, 형이야? 아, 그래. 감동적이다, 근데. 자, 동민 relyon 동민. 네, 우리 형우랑 저기 뭐야 동민이랑 밖에 나가서 땡볕에 한 10분 서 있어야 되겠다. 어때? 제형 relyon 또 뜻 두 개라고 했잖아 항상. depend or rely 뜻 두 개죠. 의존하다, 의지하다. 하나 더 뭐죠? 신종. 또 하나 뭐죠? 신종. 국민. 정주. 그렇죠. 뭐뭐에 달려있다. 자, 세트로 같이 해요. 1번 뭐라고? 뭐뭐에 의존하다, 의지하다. 나머지 하나 뭐라고? 뭐뭐에 달려있다. 자, 그다음 recede는 좀 전에 한 거고, fat reserve인데, fat은 지방이고요. reserve는 저장량, 비축량, 저장, 비축 이런 뜻이야. 자, 근데 여기서는 reserve s 붙었으니까 지방 저장량을 얘기하겠죠. 얘가 겨울잠 잘 때, 오른쪽에 있는 이 아이가 겨울잠 잘 때 몸에 지방층을 저장해놔야 되는 걸 얘기하는 거지. 자, 그다음 retreat. 얘는 withdraw랑 똑같은 뜻이야. 자, 우리 지난 시간에 withdraw 뭐였어? 군대를 후퇴하다, 철수하다. retreat. 후퇴하다, 철수하다. 되셨어요? 자, 그다음 locally based. 자, 앞에 not all the effect of Arctic warming. 북극의 온난화의 모든 영향이 다 지역을 기반으로 한 건 아닙니다. 이 말이죠. 자, based, 뭐뭐를 기반으로 하는, 기초로 하는 이런 뜻이고, local이니까 지역적으로, 즉, 그 지역만 기반으로 하는 게 아니다. 자, 그다음 sea level, 평어 sea level. 그렇죠. sea level, 해수면. 자, 아이스캡 아까 했죠? 만년설. 자, 그 다음에 내가 좋아하는 단어죠. doomsday. 지구 최후의 날. doomsday. doom이 망한다는 얘기예요. 다 폭망한다는 얘기야. doom. 네. 한멸, 폭망 이런 뜻이야. 그래서 doomsday는 서양식 표현이에요. 지구 최후의 날. 자, 쉐드도 네, 물러나다, 깎아지다, 없어지다 이 뜻이야. 뒤로 후퇴한다 뜻이야. 쉐드도. 없어지다, 사라지다, 후퇴하다. 자, 그 다음에 conservative. 자, 이건 다 아는 단어죠. 학주형 conservative 무슨 뜻이야? 그렇죠. 보수적인이란 뜻이에요. 자, 그래서 얘는 앞에 하면서 마주 하고요. 자, 그 다음 low-lying은 저지대의이란 뜻이야. 저지대 또는 저지대의.
여기서 형용사 뒤에 area 명사니까 저지대의. 자, 그다음 오른쪽으로 가서 interrupt 방해하다. interrupt 방해하다. interrupt 방해하다. 자, 그다음 얘는 so라고 읽어요. so. 네, so. 자, 얘는 해동하다, 해동시키다. 녹인다 뜻이야. 해동하다, 해동시키다. 자, 그다음 release는 다 알죠? release. 그게 그러니까요. 그렇게 쓰면 우리말로는 문제를 푸는 거야? 그게 그렇죠. release 내보내다, 방출하다, 배출하다. 뜻이죠? release 내보내다, 방출하다, 배출하다. 자, 그다음 carbon dioxide 아까 했고, 자, permafrost 영구 동토층이죠. 자, trigger 무슨 뜻? 국민 trigger 국민 보통 이름을 부르면 대답을 해야 되는데 국민 감사해요. trigger 무슨 뜻이에요? trigger 무슨 뜻이야? 명사도 있고 동사도 있죠. 1차 trigger 크게 나오는데 안 들려. 내 귀엔 촉발밖에 안 들려. 명사야 동사야? 아 촉발하다 이거? 맞아? 아 너의 대답이 맞냐고. 왜 눈치를 보냐? 기면 기고 아니면 아닌 거지. 학주연, 추위가 무슨 뜻이야? 아, 그렇죠? 그러면 신조, 추위가 무슨 뜻? 명사 뜻은 뭘까요? 기억나는 사람. 당연히 우리 이거 외웠어요. 형주 뭐라고? 그렇죠. 총에 방아되죠. 총 방아쇠를 당기면 누군가 죽거나 다치죠. 그래서 얘가 동의어죠. 또 동의어, 동의어, 영주, 동의어. 커우즈 동의어 얘기하면 되잖아. 동의어. 치안, 동의어. 이거 왜 모르는 거예요? 나 이거 진짜 많이 하는데. 동의어. 신종, 코우즈 동의어. 진짜 아무것도 생각나는 게 없는 거야? 채영, 코우즈 동의어. 도대체 왜 하는 거야, 공부를? 나는 왜 써주는 거야, 맨날? 응? 그리고 내가 저격해서 미안한데, 재한이하고 혜인이하고 열심히 척 하면서 열심히 안 해, 너희 둘 다. 숙제만 열심히 해. 예쁘게 해오고. 그러고 공부 열심히 안 해. 왜 너희 둘만 얘기하냐고? 여기 유일하게 여학생이라서. 남자애들이랑 여자애들이랑 차이가 커. 왜? 남자애들은 대충 풀어오거든. 근데 누가 봐도 대충 해온 것처럼 보여. 근데 그 와중에 실수 있게 하는 애들이 있어. 근데 우리 걸들은 뭐해? 선생님들한테 아주 이쁘게 잘해오지, 숙제를. 근데 숙제를 많이 해와. 뭘 안 해와? 공부를 안 해오지. majority인이랑 lead to랑 bring about이랑 give rise to랑 네, 다 동의어예요. 뜻은 다 무슨 뜻이야? 내 뭐뭐를 유발하다. cause, result in, lead to, bring about, give rise to, trigger 다 동의어야. 이게 다 나오냐고? 나와. 문제? 고등학교 가면. 맨날 나와. 지겹게 써줘. 그리고 너희랑 똑같아. 지겹게 안 해보지. 자, 플러딩은 뭐예요? 플러딩, 플러딩. 진짜 한 명도 몰라? 플러딩. 네, 홍수. 자, 그냥 on the flip side. 플립이 이거야. 이게 플립이야. 이게 플립이라고. 뭐, 뒤집는 거. 그러니까 on the flip side. 뭐라고 어떻게? 다른 한편으로는. on the flip side. 다른 한편으로는. 자, abundant. 무슨 뜻? abundant. 네, 동의어 알려드릴게요.
이거예요. 뜻이 뭐야? 뜻이 뭐예요? 부자라고 하기만 해. 나한테 맞을 줄 알아. 무슨 뜻이야? rich. 그렇지. 풍부한, 풍요로운, abundance, rich. 자, 그 다음 extract. 무슨 뜻? 이거 내가 커피, 에스프레소 뭐 한다 그랬죠? 그렇지. 추출하다. 자, 근데 여기서는 뭐가 나오냐면 앞에 이런 게 나오죠. 징크, 골드, 아이런, 니켈. 자, 해서 미네랄 이렇게 나오죠. 징크가 뭐야? 우리도 그냥 징크라고 많이 쓰죠. 아이언이에요. 자, 그다음 네, 골드는 알겠고, 아이런 여기는 철이죠, 철. 그다음 니켈은 니켈이에요. 우리도 그냥 니켈이라고 쓰죠. 자, 그다음 mining operation. 뭐라고 해야 될까? 자, mining operation. 채광 사업. 뭐라고 할까? 그래. mining operation. 똑같아? 네. 자, 아주 쉬운 단어. 과거. 과거. 우리 광고할 때 그 광자예요. 채굴 한다. 이 뜻이죠. 자, 그 다음 expand는 무슨 뜻? expand. 그렇지. 확장하다, 넓히다. 자, 그 다음, 얘들아. 이산화탄소가 카본 다이옥사이드죠. 카본이 뭐야? 탄소. 하이드로 뭐야? 수소. 하이드로카본. 우리말로 탄화수소. 탄화수소. 자, 하이드로가 수소고, 카본이 탄소예요. 자, 그 다음, exploration license. 자, 우리 뭐라고 할까? exploration license. 뭐라고 하고 싶니? 탐험. 네, 그 다음, 탐험 자격증이 없으면 탐험 못해, 그럼? 누가 줘? 이 탐험 자격증을. 형어, exploration license 뭘까요? 뒤에 얘들아, for oil and gas라고 써있어요. 석유와 천연가스를 뭐 할 수 있는 라이센스일까? 채굴, 허가권. exploration license, 채굴 허가권. 자, 그 다음에 이거 grant는요, 동사죠. 자, 얘는 허용하다, grant. 허용하다, 승인하다. 자, grant, 동사예요. 허용하다, 승인하다. 자, 그 다음 얘는 알죠? resume. 이게 무슨 뜻이죠? hey, resume. hey, resume. 이거 많이 나왔어. 지연, resume. 그렇죠. 지연. 자, 그 다음 in the works. 얘는 work에 S 붙어 있잖아요. 그 무슨 뜻이야? 진행 중인, 계획 중인이라는 뜻이야. in the works. 진행 중인, 계획 중인. 자, 그 다음에 offshore. 해안가라는 뜻이야. offshore. 해안가 또는 근해, 가까운 바다. offshore, 근해하고 해안가. 자, 그 다음에 지금처럼 오일, 가스가 나오고 reserve가 나와. 그럼 뭐라고 나와야 돼? 무슨 뜻? 좀 전에 아까 했잖아. 우리 고음할 때 했잖아, 방금 전에. 포함이라 할 때. 그럼 여기서 뭘까? 뭐라고 해야 돼? 유치원, 뭐라고 해야 돼? 우리가 갖다 전화하는 게 아니잖아. 우리말로 뭐라 해야 돼? 경주, 뭐라고 할까? 어딘가 묻혀있잖아. 오일과 가스는. 그래서 우리가 채굴을 하는 거잖아. 그치? 그러면 뭔 양이야? 경주, 뭐라고 할까? 내장. 그렇죠. 매장이야. 자, 그리고 내가 보라색으로 일부러 해놨죠? 자, in the short term이랑 여기 보면 the long term이랑 있죠? 자, 제요. in the short term. 무슨 뜻? 네, 자, 우리 좀 더 있어 보이는 말을 써야 되죠? 단기적으로. short term. 단기적으로. 자, 그럼 long term 봐. 그렇지. 장기적으로.
자, 그럼 at the same time. 이건 알죠? 형우 at the same time. 걔를 있어 보이게 동시에 at the same time. 동시에. 언제쯤 외우는 거니 도대체? 자, flip은 이렇게 뒤집는 거지. reverse는 뒤로 가는 거죠. 네, 다시 되돌리다, 역행하다, reverse. 우리 시간을 되돌릴 수 없잖아. 그 뜻이야. reverse, 되돌리다, 역행하다. 자, 그다음 undergo는 얘가 동의어야. 얘가 동의어야. 동사로. 무슨 뜻이에요? 신종 무슨 뜻? undergo, 겪다, 경험하다. 네. experience 동사 뜻이에요. 경험하다, undergo, 겪다, 경험하다. 자, 그다음 upsurge라고 써 있는데, surge가 뭐냐면, 우리말로 하면 떡상. 이해했어? surge 뭐야? 미친 듯이 치솟고 올라가는 건데, 거기다 한 번 더 했어. up을 더 써놨어. 그거 뭐야? 급성장, 급떡상 이 뜻인가? 미친 듯이 상승하고 치솟고 올라간다는 거야. surge. 자, 그 다음에 좀 전에 내가 얘가 이거 쳤었던 찾았네. pretty and untamed. 아까 그건 untamed였구나. untainted였지, 그지? 얘랑 동의어죠. 네, 때묻지않은 그지? 자, 그리고 untamed는 그 어린 왕자 얘기 알죠? 네, 어린 왕자 얘기에서 네가 뭐 몇 시에 오면 네가 어떻게 되고 우리는 그때부터 뭐 친구가 되고 그러면서 거기서 무슨 얘기를 해? 이 얘기를 하죠. 무슨 뜻이야, tame? 길들이다. 그죠? 자, 그러니까 untamed니까 길들여지지 않은 야생 그대로의 untamed. 자, 그 다음 너무 중요한 단어가 나왔는데 혹시 Cardi B라는 미국의 래퍼 언니가 있는데 알고 있어요? 처음 들어봤어요? 네, 몰라도 돼요. 왜냐면 언니의 그 모든 래퍼예요. 힙합 하시는 분인데 모든 랩이 다 19금을 넘어서 거의 49금 수준이에요. 그래서 안 보는 걸 추천해드려요. 보면 깜짝 놀랄 거예요. 근데 그 얘기를 왜 하냐면 그 카디 B라는 언니의 남편 이름이 이거거든. 이름이 오프셋이에요. 참고로 바람피고 둘이 이혼을 한 해 만에 하더니 다시 잘 살고 있어요. 그리고 언니는 이렇고 오빠는 이래요. 신기해요. 언니는 몸매가 장난 아니거든. 우리나라 지금 뚱뚱한 사람이고 미국으로 치면 엄청난 풍만한 몸매인데 남편은 우리나라 지금 젓가락이야. 근데 딸을 둘렀는데 딸은 예뻐요. 자, 이 얘기를 열심히 하는 이유는 이 단어를 기억을 넣어야 잘 못하기 때문이야. 자, 플러스 10이 있으면 마이너스 10을 가져오면 두 개가 오프셋이 돼서 zero가 돼요. 그걸 뭐라고 하죠, 우리말로? 그렇죠. 상쇄시키다. 그게 offset이야. 상쇄시키다. 명사로 상쇄도 돼요. 동사, 명사 다 있어. offset. 됐어요. 자, 이제 난삭 지울게요. 올라가 봅시다. The Arctic is a vast. 네, 그 부분이요. 아주 광활하고 ice covered ocean. 얼음으로 덮여져 있는 바다예요. 근데 surrounded by land. 땅으로 둘러싸여져 있죠. 자, 그 다음에 시베리아일까? 사이베리아일까? 영어 발음이. 빨리 찍어봐. 형우야, 뭘까? 시베리아일까? 사이베리아일까? 네, 사이베리아예요. 네, 미국 놈들은 사이베리아라고 해요. 다음 사이베리아랑 그린랜드랑 the northern part of Alaska, 알래스카의 북부 지역을 다 포함하는 거죠. 그리고 캐나다랑 스칸디나비아랑 자, 스칸디나비아, 유찬, 스칸디나비아에 뭔 나라가 있어요? 이거 상식이거든요. 스칸디나비아에 뭔 나라가 있어? 나라 없어? 대형 스칸디나비아에 뭔 나라가 있지? 정확하게 스칸디나비아 반도라고 하죠. 어느 나라가 있어? 처음 들어봤어? 아니야? 그건 아니야? 네. 홍민, 스칸디나비아 반도에 뭔 나라가 있어요?
동민아, 혹시 무건 수입 중이야? 응. 동민, 스칸디나비아 반도에 뭔 나라가 있어? 아, 모르겠어. 네, 경주. 너희 혹시 지리라는 과목은 아예 안 배워? 아니, 배우려면 이 모양인 거야? 이게 스칸디나비아 반도에 있는 나라. 들어는 봤어? 스칸디나비아 반도? 응, 치안. 아, 슬프군요. 페인. 그래. 네, 그럼 또 해야죠. 네. 어떻게 생겼죠? 보라색이 스칸디나비아 반도예요. 파랑이가 뭐야? 여기가 뭐지? 영국. 여기가 뭐야? 프랑스. 벨기에, 여기가 리투아니아 뭐 어쩌고 상부. 뭐 독일, 이탈리아, 여기가 스위스. 저 위에 여기 이 보라색이 스칸디나비아 반도야, 저게. 자, 근데 써있죠? 뭐라고 써있어? 노르웨이, 스웨덴, 덴마크. 넓은 의미, 노르웨이, 스웨덴, 덴마크, 핀란드, 아이슬란드. 그러면 혹시 여기에서 저기 왼쪽 끝에 보라색 선 보여? 여기가 어디야? 아이슬란드. 이런 걸죠. 네. 자, 그래서 이거를 잘 보이네요. 196, 영국, 여기가 독일, 덴마크, 이게 뭐야? 스웨덴, 노르웨이, 핀란드. 저 위로 올라가면 뭐가 있는 거야? 네, 아이슬란드. 이해되셨어요? 네. 자, 얘들아, 혹시 그, 뭐니, 인어공주를 쓴 아저씨 이름이 뭐니? 포기합시다. 자, 덴마크의 수도가 코펜하겐이에요. 여기 있어요. 네, 여기 가면 인어공주 상이 있어요. 그리고 오슬로가 노르웨이 수도고요. 그리고 베르겐이 저기서 빙하 보는, 네, 그, 피오르드 지형 보러 가는, 네, 빙하 보러 가는 배가 출발하는 도시가 베르겐이에요. 그리고 여기가 스톡홀름이죠. 스웨덴 수도. 저기로 가면 핀란드 수도 헬싱키가 여기 있고, 여기 보면 여기가 러시아예요. 에스토니아, 라트비아, 리투아니아 삼국이에요. 그리고 여기가 폴란드고 여기가 베larus인데 여러분이 기억할지 모르겠는데 선생님 친구가 어디 산다 그랬죠? 러시아에? 기억 못하죠? 어디 산다 그랬어? 그 친구 사는데 여기가. 얘가 어디 땅이야? 러시아 땅. 음. 자, 그래서 이렇게 생겼고 이렇게 덴마크까지 묶어서 뭐라 그래? 네, 스칸디나비아의 나라들이다 라고 얘기해요. 자, 얘네들은 다 포함한대 여기를. 얘들아, 그린랜드는 어디니? 그린랜드 어디니? 헤이, 그린랜드 어딨어요? 아, 전혀 몰라? 근데 얘들아, 진짜 궁금한데, 트럼프가 그린랜드 내놓으라고 맨날 협박하잖아. 근데 왜 그린랜드가 어디 있는지는 안 궁금해? 우리한테 그게 영향이 없을 거라고 생각하는 거야? 엄청나게 영향이 있거든? 혹시 그린랜드 어느 나라 땅인지 아는 사람? 지안, 그린랜드 어느 나라 땅일까요? 아, 너 이렇게 보면 놀랍다니까. 삼촌아, 그린랜드 어느 나라 땅인지 알아? 몰라? 네, 영화가 나오네요. 참고로 저 영화 재밌어요. 영화가 나오면 안 되는데. 그랬는데, 뭐 이런 이상한 것만 그런 게 없구나. 아닌데. 유찬, 여기 좀 읽어줄래? 그랬는데는.
왜냐면 너한테 제한사이 보감을 키만과 동쪽 위에 지하 세계 출입 있는 선도 정의가 되다. 계속 읽어주세요. 행정적으로는 덴마크의 자치령이지만 지리적으로는 북미대륙에 더 가깝게 되어서 지도에서 위치를 잡을 때 혼동이 생기기 쉽습니다. 근데 저렇게 써있어도 지금 어딘지 모르죠. 미국, 캐나다, 저 오른쪽 끝에 있대. 자, 요 지구를 이렇게 위에서 본 거야. 여기가 북극이죠. 여기가 캐나다, 미국이잖아. 워싱턴 DC 여기가 그래야 되니까. 어딘지 이해되고 있어? 캐나다 오른쪽 북극에 붙어있는 위쪽에 붙어있는 섬인 거야. 참고로 그린랜드보다 작으면 섬이에요. 그린랜드가 기준이야. 그린랜드보다 크면 대륙이야. 자, 그래서 이렇게 써. 생각해봐. 좀 전에 아까 여기가 모스크바지. 덴마크 어디 있었니? 요 밑에 있었지. 덴마크가 여기를 가지고 있다고. 덴마크력이야. 근데 트럼프가 뭐라 그래? 야, 우리 거 이렇게 얘기하고 있다고. 왜? 저기 어마어마하게 많은 뭐가 있어? 네, 어마어마하게 많은 자원이 있어요. 천연 가스랑 네, 뭐 석유랑 등등. 오케이. 자, 그다음 갑시다. 또 해. 알래스카 어디니? 어딘지 모르더라고. 알래스카 어디 있어? 신조, 알래스카 어디 있어요? 캐나다 어느 쪽? 그렇지. 아까 봤잖아. 캐나다 오른쪽에 떠 있는 섬이 그린랜드고 캐나다 옆에 붙어 있어. 같이 땅으로. 걔가 알래스카야. 알래스카 어느 나라 땅이니? 형우, 알래스카 어느 나라 땅이야? 빨리 찍어. 어느 나라 땅이야? 영어 시간이 아니고 지리 시간이에요. 그지? 미국 땅이에요. 네, 그러면 알래스카를 미국은 어떻게 얻었을까요? 되게 유명한 이야기야. 혹시 아는 사람? 네, 알래스카 원래 러시아 땅이었어요. 그랬는데 이래저래 해서 얘기가 길어지니까 네, 러시아가 미국한테 돈 주고 팔았어요. 지금 가격으로 얼마 주고 팔았냐면 한 3, 4천만 원 주고 팔았어요. 헐값에 판 거죠. 팔고 나니까 거기서 뭐가 나왔어요? 석유가 나왔어요. 그래서 러시아가 그거 살 때, 미국에서, 미국 대통령이 그걸 살 때, 온 국민이 저 쓰잘데기 없는 땅을 왜 돈 주고 사냐면서 그렇게 난리를 쳤는데, 그리고 러시아는 속이 다 시원하구만, 저런 쓸모없는 땅을 아주 잘 팔았구만, 이렇게 생각했는데, 몇십 년 지나서 역전됐어요. 자, 그 다음 가요. 자, 얘는 어떻다고? 상대적으로 빼붙지 않은 영토죠. 자, 얘네는 scant and scattered population. 자, scant가 아까 뭐였어? 희박한, 아주 희박하고, 그리고 드문드문 떨어져 있는 인간의 인구 분포가 있는 곳이래요. 예, 그러나 this land of ice, 자, 이 얼음으로 이루어진 땅은 has not been spared in fact of global warming. 자, 아까 spare가 해를 면하다 라는 뜻이었는데 현재 완료 수동태죠. 그러니까 뭐 하지 못했다? 우리가 알고 있는 온난화의 영향력에서 해를 면하지 못했다. 이렇게 되겠죠. 그러니까 네, 북극도 뭐 하고 있어요? 지금 직격탄으로 맞고 있죠. 사실상 the impact of a higher temperature, 높은 온도의 영향은 is more dramatic. dramatic mean 쉬워서 안 했는데 무슨 뜻이야? 그렇죠. 훨씬 더 극적입니다. 어디보다 어디에서 북극에서. 즉, 그러니까 지구 온난화 영향 가장 크게 볼 수 있는 데가 북극이라. The area that is snow covered in early summer. 다시. 자, 아주 이른 여름까지, 여름에도 눈으로 덮여져 있는 이 지역은 has diminished, 줄었어요. by 20%. 자, by는 만큼이야, 이럴 때. 20%만큼 줄었어요. 이게 왜 중요하냐면, 만약 여기가 to 20%면 20%로 줄은 거야. 차이가 커. 그죠? 네. 자, 그래서 by는 뭐만큼. 자, since 1966이니까 1966년 이래로 20%만큼이나 뭐가 줄은 거야? 여름까지 눈으로 덮여있는 지역이 20%나 줄었다.
glaciers have been rapidly receding. 빙하는 아주 빠른 속도로 후퇴하고 있습니다. 근데 이게 무슨 말이냐면 그 있잖아. 그 알프스도 우리 옛날 사진 보면요. 이렇게 만년설부터 시작해서 빙하가 이렇게 쫙 펼쳐져 있다가 점점 사진이 뭐 67년, 뭐 78년, 뭐 85년 이렇게 하더라. 그럼 빙하가 점점 어떻게 돼? 이렇게 뒤로 이렇게 물러나죠. 그러니까 빙하로 덮인 양이 점점점 줄어서 마치 우리 눈에는 후퇴하는 것처럼 보이는 거야. 그래서 이 단어를 쓰는 거예요. 자, it is especially in the iceberg of the Arctic Ocean where the devastating extent of global warming can be seen more clearly. 자, 외워와 당연히 뭐겠어? 관계 부사죠? 그러니까 여기서부터 몇 가지 묻고요. 자, 누구를 수식할까요? 외워의 선행사 누굴까요? 동민, 외워의 선행사 누굴까요? 아이스. 그렇죠. 요거죠. 자, 그래서 devastating, 황폐화시키는 extent 정도의, 그러니까 지구 온난화가 엄청나게 황폐화시키는 정도를 아주 명확하게, 가장 명확하게 볼 수 있는 곳이 바로 어디다? 북극의 아이스팩, 네, 빙하, 만년설, 유빙이다. The polar pack ice, 네, 북극의 유빙은 has been falling, 감소하고 있죠. steadily, 꾸준히, over the last 40 years, 지난 40년 동안. If this trend continue, 자, hey, 트렌드 무슨 뜻이었죠? 세 개였죠? 뭐였어요? 유행, 추세, 또, 그렇죠. 유행, 경향, 추세. 자, 이런 경향, 이런 추세가 계속되어지면 the Arctic, 북극은 will have its first ice-free summer by 2040. 솔직하지 않아? 2040년이면 ice-free, 이럴 때 free는 뭐가 없는 이야. 네, 처음으로 눈이 없는 여름을 맞이하게 될 거래요. 2040년에. 그러니까 이 1980년대랑 90년대 과학자들이 지구 온난화에 대해서 우리한테 경고를 했을 때보다 지금 훨씬 더 빠른 속도로 우리 눈앞에 있는 거예요. 참고로 1910년 전에 2016년에 프랑스에서 방송을 한 기상 예보가 있는데 그때 그 기상청의 예보관이 뭐라고 얘기했냐면 2040년이 되면 프랑스가 40도까지 올라가는 지구 온난화를 겪게 될 거다라고 10년 전에 예상을 했대요. 근데 그게 2040년이 될 거다라고 예상했대. 언제 왔어? 네, 2026년 올해 온 거죠. 그러니까 훨씬 더 빠른 속도로 눈앞에 온대. 그리고 지금 이게 너무나 우리랑 너무나 가까운 이야기이다. 선생님이 너희만 할 땐 40도씩, 지금처럼 39도씩 올라가는 더위가 없었어요. 그리고 너희가 안 믿겠지만 선생님 고등학교 때 강의실에 학교에 에어컨 없었어요. 네, 끔찍하죠? 뭐만 있었어요? 선풍기밖에 없었어요. 그러고도 밤 10시까지 뭘 했어요? 애들이 야자를 했어요. 근데 지금처럼 30막 6도, 7도, 8도 이렇게 안 올라가고 한여름에 한 32도, 3도? 근데 그게 한 길어야 한 3일, 5일? 이 정도 하고 다시 한 29, 30 떨어지고 이랬어. 그랬는데 지금은 그게 아니니까. 그래서 오늘 너희 오기 전에 아까 기사 하나 읽었는데 해마다 똑같은 내용인데 네, 기상학자와 기후학자와 과학자들이 한 말인데 헤드라인이 뭐였는지 알아? 올여름이 가장 시원한 여름이다. 이게 헤드라인이었어요. 그러니까 이제 안타까운 일이지만 너희가 앞으로 사는 동안 그리고 나도 같이 살겠지만 너희가 나보다 오래 살 테니까 일반적으로 너희가 앞으로 살 여름은 얘들아 더워질 일만 남았대요. 그래서 네, 끔찍하다. 이걸 보면서도 자, over the past 60 years 60 years, 지난 60년이 over, 넘는 시간 동안 the planet, 지구의 average temperature, 평균 온도는 rise, 올랐습니다. 자, i가 아까 뭐였어? 만큼, 0.7도씨만큼 올랐대요. 평균 기온을 얘기하는 거야, 지구 전체. In the Arctic, 북극에서 temperatures has risen twice as much. 충격적이죠. 북극은 몇 배가 올랐대? twice as much. 그거의 2배. 그러니까 여기는 평균 1.4도씨가 올랐다는 얘기죠. 그린란드, the world's largest island. 아까 얘기한 세계에서 가장 큰 섬인 그린란드는
has seen its average temperature rise 1.5도씨야. 자, 얘는 평균 온도가 1.5도가 올랐대요. 참고로 얘들아, 그린란드엔 풀떼기가 있을까요? 없을까요? 없어요. 근데 왜 이름이 그린란드일까요? 아까 봤던 스칸디나비아 반도에 있던 인간들이 너희가 아는 바이킹이에요. 바이킹. 네, 걔네가 그쪽 애들이야. 그래서 내가 홀란이 그쪽 애라서 바이킹처럼 생겼잖아요. 네, 자, 근데 바이킹 아이들이 열심히 뭐 했어? 밑에도 내려가고, 영국도 가고, 프랑스도 가고, 심지어 어디로 갔어? 네, 그린랜드까지 갔어. 반대로 돌아서. 아이슬란드까지 가고. 그래서 거기 다 탐험을 하고 돌아다닌 거야. 그런데 가보니까 아무것도 없잖아. 근데 가서 살면 나 혼자 조용히 잘 살 수 있을 것 같은데? 라는 생각이 드는 인간이 있었대. 바이킹 중에. 그래서, 근데 혼자 살면 좀 재미가 없잖아. 그리고 위험하잖아. 그래서 어떻게, 사람을 모집할 때, 거기 가서 살 사람. 옛날 사람들이 우리나라 지금 현대 사람들보다 더 대단한 것 같지 않아? 모험심이? 그래서 뭐 하는 거야? 자, 그린랜드 갈 사람 모집합니다. 이렇게 한 거야. 근데 이름을 뭐라고 붙이면 사람들이 올 것 같아. 아이슬란드가 좋아? 그린랜드가 좋아? 그린랜드가 더 좋아하는 거잖아. 그래서 그린랜드가 좋아. 일부러. 거꾸로. 역사 있는 내용이야. 자, 그래서 얘는 over that same period. 자, 똑같은 기간 동안 1.5도가 올랐대. 어디는? 네, 그린랜드는. Scientists are certain that. 자, 과학자들은 대비하다라는 걸 certain, 확신하고 있어요. The increase of heat trapping gases in the atmosphere. 대기 중에 열을 가두는 가스의 증가가 주로 어디라고? Carbon dioxide from the burning fossil fuel. 화석 연료를 태우는 거에서 오는 이산화탄소가 주다라고 확신을 하고 그것이 바로 has heating up the planet. 네, 우리 지구를 데우고 있다라고 얘기했죠. 그래서 산업혁명 이후에 지금 엄청나게 빠른 속도로 온도가 올라가고 있는 거예요. 자, 또 both poles are heating up. 자, 여기서 얘기하는 폴은 남극, 북극 둘 다죠. 자, 남극, 북극이 둘 다 데워지고 있지만 그렇지만 뭐하다? 의심의 여지가 없다. 뭐하는 게? The Arctic is currently bearing the brunt of global warming also on our environment. 북극이 우리 환경에 엄청나게 지구 온난화라는 엄청난 타격, 공격에 직격탄을 currently 지금 현재 맞고 있다라는 사실에는 의심의 여지가 없다. 즉, 제일 힘든 곳이 어디다? 북극이다. 자, 여기 사진 보면 여기가 어디야? 여기가 어디야? 여기가 캐나다야? 응. 자, 여기가 캐나다고? 여기에 있는 게 뭐예요? 여기에 있는 게? 여기가 여기가 그린랜드고? 여기가 뭐야? 여기가 알래스카. 여기가 캐나다. 여기가 오데온. 여기가 미국. 이 밑에가 안 보이는데 남미. 그리고 저 위로 가면 저 위는 이 위쪽은 뭐예요? 여기 다 러시아죠. 저기 다 러시아예요. 그리고 여기가 이게 영국이고, 네, 얘가 스칸디나비아 반도고, 여기가 스페인, 이베리아 반도. 여기가 이탈리아. 오케이? 그래서 이렇게 생겼다. 그리고 여기는 남극인데, 여기 있죠, 여기. 여기가 이게 남아메리카 제일 끝이에요. 그래서, 그래서 얘들아, 남극을 갈 때는 어디로 가냐면, 괜찮을까? 여기 끝에, 페루에, 이름 까먹어서 무슨 매튜 아레나인가 뭐 그런 데가 있어. 그 도시에서 여기서 배나 비행기를 타고 경비행기나 배를 타고 여기로 날아오는데 우리나라 세종기지가 이 튀어나온 땅 끝에 있어요. 남극에. 그리고 얘는 뭐예요? 호주. 여기 오스트레일리아예요. 네. 그래서 네, 보는 법을 좀 배우자. 자, 그다음 다시 가면. Indeed, 실제로 studies show that. 자, 연구는 뭘 보여주냐? 대답해서 하고. The rate of warming, 지구 온난화의 rate, 비율, 속도가 is accelerating, 가속화되고 있어. In the Arctic, 북극에서.
much faster than it is in Antarctica. 남극에서보다 훨씬 더 빠른 속도로 북극에서 가속화되고 있대요. This difference in warming rate. 자, 이런 지구 온난화의 속도의 차이는 is caused 수동태죠. 뒤에가 뭐가 돼야 돼? 그럼 이게 원인이에요. 왜? 자, 좀 전에 우리 cause 동의어 했는데 이렇게 생긴 거야. cause는 이렇게 생긴 삼형식 동사인데 주어가 목적어를 유발하죠. 맞아요? 그러면 누가 원인이야? 주어랑 목적어 중에 누가 원인이니? 학주야, 누가 원인이야? 주어야 목적어야. 그렇죠. 무조건 여기가 원인이고 여기가 결과예요. 자, 얘를 알아두면 엄청 쉬워져요. 왜? 이 뒤가 그리 어마어마하게 길면 한참 헷갈리잖아, 해석을 할 때. 근데 명확하게 뭐해? 얘가 원인이고 얘가 결과라는 걸 알 수 있어. 그럼 여기로 올라가면 얘가 뭐야? 원인이고 얘가 뭐야? 결과죠. 왜? 지금 수동태니까. 자, 그러니까 지구온난화의 속도가 빨라진 차이를 만드는 게 그 원인은 뭐라고? 아주 많은 요인이 있대. 자, 그 요인이 뭐냐? 첫 번째, the Earth's climate system. 지구의 기후 시스템이 move heat, 열을 옮겨 from the equator, 적도에서 to both pole. 그게 극지방으로. In the northern hemisphere, 북반구에서. However, this heat transfer. 자, transfer가 전달, 이동이죠. 자, 이러한 열 전달은 works. work이 동사로 일하다 말고, 채영, work 무슨 뜻이죠? 동사로 일하다 말고. 그렇지. 작동하다, 작용하다, 효과가 있다. 자, work이 무슨 뜻? 작동하다, 작용하다, 효과가 있다. 자, 열 전도, 열 전이, 열 이동은 much more effective, 훨씬 더 효율적으로 작동을 해. 뭐 때문에? 이거 때문에. Because of the mountain ranges in Europe, Asia, and North America. 유럽과 아시아와 북아메리카에 있는 mountain range, 산맥들 때문에. 참고로 우리나라도 그놈의 태백산맥 때문에 항상 어떤 일이 생겨. 태백산맥 동쪽에 있는 강릉이나 속초나 이런 데는 어때? 어떤 때? 비가 엄청나게 오기도 하고 아니면 엄청나게 가물기도 하죠. 왜? 그 산맥을 넘으면서 공기가 어떻게 돼? 어떤 때는 건조해지고 어떤 때는 물기를 많이 먹고 그렇게 되죠. 자, these mountains. 자, 이 산맥들이, 이 산들이 채널, 흘려보내요. 아까 내가 얘기한 제트기류 흐름을. 어느 쪽으로? northward, 북쪽으로. 그래서 efficiently, 아주 효율적으로 introducing to the pole heated air, flo로 이렇게 되니까 자, 여기는 그건 뭐야? flo로 A to B예요. 자, 뒤에서부터 warmer southern climate. 자, 이 climate은 climate이랑 똑같은 단어야. 기후. 자, 따뜻한 서쪽의 기후로부터 따뜻한 열을 어디로? 네, 북극 지방으로 introduce, 도입합니다. 자, introduce가 소개하다잖아. 그래서 어떠한 신문물을 도입하다의 뜻이 가지고 온다는 얘기. 결국에는 북극이랑 남극 쪽으로 뭐 해? 근데 여기 지금 북반구를 얘기하니까 북극 쪽으로 따뜻한 해류와 기온의 공기가 올라온다는 얘기예요. 그래서 The ice in Antarctica, 남극의 빙하는 is protected, 보호를 받고 있어요. By a large ocean current, 아주 큰 해양의 current, 해류에 의해서. 근데 그것은 that encircle the continent, 대륙을 돌고 있죠. 그리고 traffic cold air on the landmass, 땅덩어리에다가 차가운 공기를 가둬놔요. 그리고 over the surrounding ocean, 그리고 그 주변의 바다에도 차가운 공기를 가둬놔요. Such a current, 그러한 해류는 cannot form in the northern hemisphere, 북반구에선 형성될 수가 없어요. 뭐 때문에? Because of the presence of the hemisphere's land masses. 북반구의 그 거대한 땅덩어리들의 존재 때문에 북반구에서 이 단계 안 된다. 자, the melting ice cover in Arctic. 북극에 녹아내리는 빙하는 expose, 노출시켜요. 더 많은 땅을. 그리고 freeze up more water. 더 많은 물을 배출시키고 방출시키죠. The dark color of this land. 그러니까 이 북극 대륙의 어두운 땅 컬러와
그리고 물은 땅 컬러를 보여줘. 더 드러내줘. 그리고 물은 as opposed to the white color of the eyes. 자, 보통 우리 눈에는 얼음이 하얀색으로 보이잖아. 그거랑 반대로 검정색으로 보인다는 얘기죠. 걔네들이 결국에 observe more heat from sunlight. 햇빛으로부터 더 많은 열을 흡수한대요. 자, 무슨 말이냐면 얼음으로 뒤덮여 있으면 걔가 뭐에 빛이 반사시키죠. 근데 그 얼음이 녹으니까 땅이 드러나잖아. 그 땅은 검정색이니까 얘가 더 많은 열을, 햇빛을 흡수한다는 얘기야. 그래서 local warming, 그 지역의 온난화를 더 유발을 시킨다. 자, 그래서 in turn, 결과적으로 이 지역의 온난화는 melt more snow, 악순환이죠. 더 많은 눈을 녹여요. 그리고 뭐라고 알려져 있는 것이야? The Albedo effect 라고 알려져 있는 것이 나타나는데, 그래서 그것이 뭐 하게 된다? 네, 지구온난화랑 더 녹는 걸, 빙하가 녹는 걸 더 악화시키게 된다. 아까 악순환이 계속된다는 거야. 자, 그것을 따라서 Arctic coastline. 자, 해안선이죠. 해안선. 북극의 해안선은 점점 후퇴하고 있어요. 무슨 말이야? 얼음 때문에 점점 뒤로 밀려나고 있다. 그리고 taking, 가져가고 있어. 이 해안선과 함께 위드 댐에서 댐은 해안선이야. 뭐를? 그들만의 독특한 서식지를. 자, 그러니까 원래 북극에 살고 있던 애들의 서식지도 같이 뒤로 후퇴하는 중이야. Species will go extinct. 여러 종들이 멸종하게 될 거야. As their habitat diminishes. 그들의 서식지가 줄어들음에 따라서. 그리고 species from the south invade the north. 남쪽에서 온 종들이 이쪽을 침략하게 될 거예요. 네, 참고로 우리나라는 전 세계에서 가장 빠른 속도로 바다의 수온이 올라가는 나라 중에 하나예요. 그래서 여러분이 보통 그 해산물을 별로 안 좋아해서 잘 모를 수 있는데요. 혹시 오징어 좋아하세요? 오징어 볶음 이런 거? 근데 오징어 역시 요즘 금징어인 건 알고 있어? 몰랐어? 네, 알아두시면 돼요. 오징어는 차가운 물에 살아요. 그래서 주로 서해안에서 거의 안 잡히고 동해안에서 잡혔어요. 지금 우리나라 어디에 제일 오징어가 많았냐면, 네, 양양, 속초, 고성 이쪽, 동쪽 라인. 네, 포항 위에. 그쪽에가 오징어 주 서식지였어. 그래서 내가 너희 말할 때, 우리 아빠가 바다를 좋아하시고, 고향이 바닷가여서 여름에 무조건 강원도 속초로 우리는 여름에 휴가를 갔어요. 그래서 거기 가서 맨날 가서 뭐 했어? 뭐 바닷가서 놀고 맛있게 회 먹고 이러고 놀다 왔는데 그때는 오징어가 어떤 위치였냐면 광어 이런 애 알죠? 패스는 네, 광어를 예를 들어서 뭐 이렇게 4인 먹으려면 회를 떴잖아. 그러면 거기 일하시는 그 가게 주인분이 아주머니나 아저씨가 서비스로 주셨어. 뭐를? 오징어. 오징어 회를 그 자리에서 살아있는 오징어 이렇게 회를 척척척척 썰어서 그냥 이렇게 한 두 마리 막 이렇게 넘치게 싸서 그냥 주셨어. 서비스로 줄 때가 누가? 오징어. 한 마리에 마른 오징어 한 마리 얘들아 너희 말할 때 1,000원이 안 됐어요. 지금 현재 우리나라에서 요즘 오징어 한 마리가 얼마냐면 네, 마른 오징어 한 마리가 10,000원에서 15,000원 사이예요. 되게 중요한 얘기예요. 네. 그리고 이제 너희가 성인이 되면 내 생각에는 통일이 되지 않는 한 오징어는 보기 힘들 것 같아요. 왜냐하면 지금 오징어가 동해안에서 안 잡혀요. 왜? 수온이 따뜻해졌어. 그래서 지금은 금징어가 되었어. 그 중에 하나가 혹시 북어국 혹은 황태해장국이라는 거 좋아해? 뭔지는 알아? 뭔지는 알아? 형아 뭔지 알아? 황태, 명태, 동태, 북어 다 같은 건 알고 있어요? 다행이에요. 네. 자, 얘네가 다 똑같아. 얘네가 똑같이 동해안에서 잡히던 애들인데 얘도 차가운 물에서 잡히던 애들이야. 근데 지금 동해안 따뜻해져서 안 잡혀. 그래서 지금 우리나라에서 먹고 있는 황태, 뭐 명태 혹은 뭐 북어 있다는 애들 있잖아요. 이거 다 어디 산이에요? 빨리 찍어봐. 어디 산일 것 같아? 우리나라에서 더 올라갔대. 러시아산. 그래서 우리나라에서 뭐해? 러시아산 원양어선에서 잡아와서 우리나라에서 뭐 말리거나 조미하거나 이렇게 가공을 하는 거야. 혹시 명란은 누구 알인지는 알아? 명란 누구 알이야? 대요. 명란젓 뭔지 알지? 응. 명란 누구 알이야? 네, 지금 열심히 얘기했잖아요. 혹시 청란젓의 청란은 누구 거의 내장인지 아니?
안 가르쳐드릴래요. 자, 그 다음 갑시다. Perhaps no greater physical symbol of this is the polar bear. 자, 얘는 지금 비교급인데 아마도 뭐라고 얘기해서 폴라베어만큼이나 이것에 뭐 북극의 온난화의 물리적 상징으로 더 큰 애가 아무도 없어. 누구보다 폴라베어보다. 즉 그러니까 북극의 온난화의 가장 큰 상징은 누구라는 거야? 네, 북극곰이래요. 오른쪽에 얘네들이죠. 자, 북극곰은 relies on paradise, 유빙에 의지해서 살아요. On hunt for seal. 네, seal을, 바다사자를 사냥해서 먹죠. 그러니까 이 얼음 위에서 사냥하는 애들이야, 얘네는. 그런데 as the paradise recede earlier this year, each year, 해마다 이 유빙이 점점 뒤로 후퇴하고 사라지고 줄어들죠. 그래서 폴라베어는 can't build up enough fat reserves. 아까 얘기한 것처럼 몸에 충분한 지방 저장을 하지를 못해. 네, 뭐 하기 위해서? To survive. 살아남기 위해서. 언제? It retreated to land in the late summer and early fall. 자, 늦은 여름이랑 아주 이른 초봄에 땅으로 후퇴를 해. 뭔 소리냐면 얘는 겨울에 얼음 위에서 살다가 빙하 위에서 살다가 여름이 되면 육지로 잠깐 가는데 그때까지 쓸 지방을 몸에 축적해야 되는데 그걸 축적을 못한다고. 왜? 먹을 게 없어서. Not all the effects of Arctic warming are locally based, however. 자, 그러나 우리가 알고 있는 이 모든 북극의 온난화의 효과가 다 지역을 기반으로 하는 건 아니다. 즉, 북극에만 영향을 미치는 게 아니다. The melting of a glacier. 자, 빙하가 녹은 것은 raise, 높여요. 뭐를? Sea level, 해수면을. around the globe, 전 세계. This is not a doomsday scenario. 자, 이건 지구 최후의 날 시나리오가 아니에요. 무슨 말이냐? It is already happening. 네, 먼 미래의 일이 아니라 이미 발생하고 있는 일이다. Greenland's ice cap alone. 그린랜드에 있는 만년설 하나만 놓고 보면 걔는 이미 200기가톤 of ice a year. 한 해에 200기가톤만큼의 얼음이 shedding, 사라지고 없어지고 있대요. 아주 심각한 거죠. 자, Intergovernmental Panel on Climate Change. 뭔지 모르지만 이렇게 줄여 쓴대요. 네, 그래서 기후 변화에 대한 전 지구적 단체 오란 말이야. 자, 얘네는 이전에 predict 예측을 했어. A rise in the sea level in this year. 자, this century 이번 세기에 즉 21세기에 해수면이 59cm 상승할 거다라고 예상을 했대요. 얘들아 59cm면 엄청 높은 거죠? 1m의 반이 넘잖아. 그지? 그리고 얘들아 이 해수면 상승이 나오면 여기 지금 뉴욕이랑 런던이 나왔는데요. 이 해수면이 이 정도 상승하면 우리나라 어디가 잠겨요? 한번 생각해봐. 어디가 잠길 것 같아 우리나라? 인천, 부산 두 개 무조건 잠긴대요. 반 이상. 뭔지 아는 일이죠. 자, 그래서 얘네가 올 세기에, 이번 세기에 59cm 증가할 거라고 했는데, it's now is considered 수동태죠. 지금 현재는 뭐라고 여겨지냐면 far too conservative. 너무 많이 보수적으로 잡은 수치다라고 얘기하는데, 자, 보수적으로 잡은 수치라는 건 되게 영향을 미미하게 예측했다는 거죠. 내가 너희한테 전에 그 얘기 했잖아요. 여러분의 삶의 질과 여러분이 누리고 있는 인프라가 우리나라 전체 대한민국 상위 몇 %인지를 내가 아무리 보수적으로 잡아도 7%, 8%일 거다 얘기했죠. 내가 안 보수적으로 잡으면 몇 %일 것 같아요? 5%? 차이를 아시겠어요? 네, 보수적으로 잡는다. 무슨 말이에요? 최대한 느슨하고 빡빡하지 않게 본다. 이 뜻인 거야. 자, 그래서 This will have devastating consequences for the millions of people who live in low-lying areas. 이렇게 하면 되겠죠. 자, 저지대에 살고 있는 수백만 명의 사람들에게 아주 끔찍한 결과를 가져오게 될 결과예요. 자, 뭐뿐만 아니라 as well as significantly affect coastal city around the world, including New York and London. 자, 뉴욕이나 런던 같은 전 세계의 해안 도시에 엄청나게 많은 양의 영향을 미치는 것뿐만 아니라
그리고 지금 이미 해수면이 올라가서 나라가 잠기고 있는 나라가 있어요. 혹시 어딘지 아세요? 아주 유명한 곳이에요. 전 세계 사람들에게 꿈의 신혼여행지로 불리는 곳이에요. 혹시 어딘지 아세요? 유치원 뭐라고? 그렇죠. 몰디브라는 섬나라예요. 걔는 이미 잠기고 있어요. 혹시 몰디브는 어디 있을까? 몰디브 어디 있을까? 우리나라에 직항이 있을까 없을까? 없어요. 네. 어, 이런 것도 즐거우니까. 너희는 안 즐거울지 모르겠는데 난 즐거워요. 어디였어? 맞다. 몇 시간 걸리는지 써있는 거고요. 경주에서 11시간대. 어머, 이런 표현 하면 안 되지. 이미지로 간다. 맨날 우리가 보는 게 이런 거죠. 그렇죠? 백비치로 간다. 백비치 뭐야? 생각한 거랑 되게 다른 데 있죠. 그게 인도예요. 인도 밑에 여기가 스리랑카. 여기가 몰디브예요. 되게 생각한 데랑 다른 데 있죠? 근데 여기가 지금 베트남, 캄보디아, 태국 이렇게 해서 말레이시아, 여기 인도네시아 여기야. 저기가 하노이고, 저기가 중국이죠. 우리나라 이쪽에 있지. 근데 여기서 이렇게 한 방에 가는 게 없어요. 그래서 보통 여기서 중국이나 인도로 가서 여기서 이렇게 갈아타고 가요. 그리고 섬이 하나가 아니라 여러 개. 저기 있어. 그래서 얘들아, 이 밑으로 내려가면 어디랑 가까워? 호주, 뉴질랜드랑 가까워요. 내려가면. 네. 잘 보이는 게 있으려나? 봐봐봐. 우리나라에서 이렇게 먼 곳이. 저희가 몰디브고, 이렇게 쭉 가면 저기, 여기 지금 대만이잖아요. 우리나라는 여기 끝에 있는 거죠. 멀어요, 가기. 그래서 신혼여행 여기 갔다가 선생님 그 친구 얘긴데 몰디브 가는 게 꿈이었대. 근데 너희들 알다시피 결혼하기 전에 엄청 피곤하잖아. 막 준비할 것도 많고. 그래가지고 둘이 너무 피곤했는데 그냥 뭐 하자마자 이 결혼식 끝나자마자 비행기 타고 오한가 몰디브 간 거예요. 둘이 가서 아까 본 이런 멋진 그 리조트 같은데 신혼여행으로 빌려서 갔는데 진짜 웃긴 게 뭐였는지 알아? 너무 피곤한데 거기다 시차도 안 맞고 이래서 3박 4일인가 뭐 4박 5일인가 일정이었는데 둘이 하루 반을 잠만 자. 그래서 이랑 너무 억울했다고. 나한테 그 얘기를 했는데, 그리고 더럽게 비싸대요. 왜냐면 섬나라는 기본적으로 물가가 비싸요. 왜? 뭘로 들어야 되니까? 네, 비행기로 들어야 되니까. 그리고 배도 잘 못 들어와요. 좀 작아서. 자, 그 다음 갑시다. Increase the Arctic meltwater. 자, 증가되고 늘어난 이 북극의 녹은 물은 could interrupt the circulation of the ocean. 네, 바다의 circulation, 순환을 방해할 수 있어요. 그리고 further, 더 나아가서 자, so가 뭐였어? so가 뭐였어요? 그렇죠. 자, 이 해동된 거는 뭐 할 수 있어? Enormous amount of carbon dioxide. 엄청난 양의 CO2를 release, 방출할 수 있어요. 근데 그 CO2가 어디에 갇혀 있었냐면, 이렇게. 영구 동토층에 락인 갇혀 있었던 CO2를 엄청나게 방출할 수 있고요. 그리고 trigger 유발할 수 있습니다. 그 결과가 뭐야? More global warming, more flooding. 더 많은 지구온난화, 더 많은 홍수를 유발할 수 있다. 자, 다른 한편으로는 humans could see gains from Arctic burning. 자, 실제로 이 북극이 따뜻해져서 우리 인간은 더 많은 이득을 얻을 수 있어요. 그 중에 하나가 아까 봤던 여기, 여기에서 여기요. 보이세요? 자,
얘들아, 요게 사우디아라비아거든. 여기가 홍해고, 여기가 홍해, 여기가 호르무즈 해역이에요. 자, 그래서 만약에 호르무즈 해역과 홍해가 막히면 북극 항로로 올 수 있어요. 지금은. 왜? 물고기 녹았어요. 그래서 여기도 이렇게 해서 우리나라로 온 거야. 이게 북극 항로예요. 지금 이걸 누가 노리고 있어요? 네, 푸틴은 당연히 이미 노리고 있고, 시진핑도 노리고 있고, 네, 트럼프도 노리고 있어요. 엄청나게 많은 나라가 지금 이 북극 항로를 노리고 있어요. 근데 아까 얘기한 것처럼 이 위쪽이 다 러시아 땅이라서 러시아가 오케이 안 하기 되게 힘들어요. 근데 우리는 러시아하고도 그렇게 나쁜 사이가 아니라서 가능할 거라고 생각하는데 예전에는 이 부분이 다 뭐였어? 얼음이 안 녹은 거야, 여름에. 근데 지금 여름이 되면 다 녹아서 여름에 무조건 다닐 수 있고, 그리고 겨울에도 세빙선이 뭐예요? 세빙선. 붓을 쉴자야. 세빙선. 나가면서 얼음을 깨면서 나가는 배예요. 우리나라에서 세빙선을 잘 만들어요. 네, 우리나라에도 세 대가 있대요. 그래서 세빙선으로 뚫고 가는 거야. 뒤에 유조선 있다 쫓아가는 거지. 옛날에 그렇게 다녔어. 근데 지금은 세빙선이 없어도 갈 수 있는 수준이래요. 너무 많이 녹아서. 근데 얘들아, 이 북극 항로가 이 밑에 아까 호르무즈 해역이랑 홍해로 온 거보다 일주일에서 많게는 열흘 정도 단축한대요. 시간. 그러니까 그게 돈으로 환산하면 엄청 크겠죠. 자, 그래서 지금 그 얘기를 하는 거야. 이것 때문에 엄청나게 많은 나라들이 뭘 할 수 있어? 이익을 얻을 수 있는 거지. 자, Early Arctic Spring. 이는 북극의 봄과 longer growing season, 더 길어진 계절은 autumn of Newfoundland in the north. 네, 그리고 북쪽에 더 많은 새로운 farmland, 농경지를 만들어준다. 이것도 또 똑같은 얘기인데, 자, 요즘 원래 그 와인 강국이 어느 나라? 와인 제일 많이 나는 나라 어느 나라? 제일 와인 하면 떠오르는 나라 어디야? 프랑스. 그다음, 네, 독일은 너희가 잘 모르겠지만 독일도 많이 나오고요. 그다음 이탈리아 이런 데란 말이야. 근데 지금 이 포도가 잘 자라야 와인이 잘 자라는 거야. 근데 이 포도가 잘 자라려면 얘들아 적당히 따뜻하고 고온 약간 건조해야 된대요. 근데 지금 이게 얘는 점점 뭐해져? 더워지잖아. 그래서 포도밭의 위도가 점점 올라가서 지금은 와인을 만드는 데 적절한 포도 산지로 유명한 곳이 이제 어디로 옮겨가고 있어? 아까 내가 얘기한 스칸디나비아 반도로 옮겨가고 있어. 지금 그 얘기야. 그러니까 옛날에 스칸디나비아 반도에서 농사를 짓는 게 불가능했어. 근데 지금 뭐 하다고? 가능해. 자, 아연이랑 금이랑 철이랑 니켈과 같은 광물들. 그런데 그것이 북극에서는 엄청 풍부한데요. 얘네가 점점 더 채굴하고 추출하기가 쉬워지고 있어요. Consequently, 그래서 그 결과 mining operation, 광업이 will expand, 어떻게 돼? 점점 확장되고 있어요. 아이스면, 네, 이런 얼음, 빙하가 녹는 건 이미 opening of a new trade route in the north. 방금 전에 내가 얘기한 북극 항로야. 북쪽으로 가는 새로운 무역 루트를 열어주고 있고, 그래서 reducing, 줄이고 있어. 거리를 어디에서 어디로? From Asia to Western Europe. 네, 서유럽으로 아주 극적으로 길이를 줄이고 있다. And finally, 그리고 마지막으로 the very hydrocarbon, oil and natural gas. 자, 우리 얼마 전에 했어. the very 뭐라고 해석해? 바로 네, 탄화수소와 여기서 얘기하는 오일은 석유야. 석유랑 천연가스가 have caused the global warming in the first place. 자, in the first place. 애초에, 애시당초 이 말이야. 애시당초 맨 처음부터 뭘 만들어낸 이 전 세계의 지구 온난화를 유발한 애들이 바로 누구야? 바로 이 탄화수소랑 석유랑 천연가스인데 얘네가 will be explored at increasing rate. 엄청나게 증가된 속도로 채굴되어질 거야. 왜? 북극이 넘쳐나니까. Exploration license for oil and gas. 그래서 석유와 천연가스 채굴 탐사 허가권은 being granted. 현재 진행 수동태야. 허용되어지고 승인되어지고 있어. Across the region. 지역 전체에서. 그리고 deals, 거래가 지금 현재 진행 중이야. To develop $500 billion offshore reserve in part of the Arctic Kara Sea. 자, 북극에 있는 카라해라는 곳에서 그 근해에 있는 내장량을
개발하려는 건데 그게 얼마냐면 네, 내가 숫자 약해서요. 5천억 달러예요. 네, 그 정도의 거래가 지금 현재 진행 중입니다. 자, 단기적으로 얘기하면 global warming은 cannot reverse, 되돌릴 수 없습니다. Until then, 그때까지 the Arctic, 북극은 undergoing dramatic changes that will negatively impact the globe. 전 지구에 부정적으로 영향을 미칠 엄청난 변화를 이 북극은 겪고 있는 중이에요. At the same time, 동시에 그러나 도가 콤마 사이에 들어가 있으면 그러나야 지금 보면 뭐가 보이죠? 이렇게 원래 도는 접속사인데 이렇게 콤마 사이에 넣으면 부사가 되고 뜻이 그러나가 돼. 자, 그러나 동시에 사람들은 뭐 하고 있다? gain, 이득을 얻고 있어. From the upsurge in temperature, 기온이 급상승하는 거에서. The burning question is, 네, 불타오르는 질문은 이게 무슨 말이야? 우리가 직면한 가장 핵심적인 문제는 바로 뭐다? Will these short-term economic gain offset the loss of pristine and untainted natural wonder? 자, 얘가 동무사야. offset, 상쇄시켜주냐. 이 단기적인 경제적 이익이 뒤에 걸 다 상쇄시켜주는 게 맞나요? 이게 우리가 직면해야 될 가장 중요한 문제예요. 때묻지 않고 자연 그대로의 자연의 경이로움을 잃어버려요. 그리고 장기적으로는 환경 파괴의 결과인 이 상실을 잃어버린 걸 이 단기적인 경제적 이익이 다 상쇄해 주는 게 맞나요? 라는 게 우리가 고민해야 할 가장 중요한 문제다. 이거죠. 자, 애쓰셨어요. 쉬는 시간